بسم الله الرحمن الرحيم. وأن يبارك في هذا الجمع إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الصوم العظيم له أسرار وحكم، والله تعالى ما أمرنا بأمر إلا وله ولنا فيه مصلحة، ولم ينهنا عن شيء عز وجل إلا وعلينا فيه مفسدة لو فعلناه. والله تعالى عليم حكيم، فمن حكمته سبحانه أنه ما أمر بأمر إلا لحكمة وعن علم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله تعالى لما أمرنا بالصوم هل كان قصده عز وجل أو هل كان مراد الله تعالى لنا التعذيب؟ هل أراد أن يعذبنا أن الإنسان يجوع ويعطش ويتعب؟ أبدا، إنما هذا لمصلحتنا جميعا. فأي عبادة تقوم بها فاعلم أنها لمصلحة، واعلم أنها لفائدتك في قلبك أو في نظرك أو في سمعك أو في بدنك جميعا، وهي فائدة لك في الدنيا أو في الآخرة. هذه فائدة أي عمل، أي عبادة أنت مأمور بها. ومثل ذلك أي أمر حرمه الله عز وجل لا بد أن يكون فيه ضرر عليك في قلبك أو في لسانك أو في نظرك أو في سمعك أو في بدنك، وعلى الفرد وعلى الجماعة، وفي القبر أو في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة. فلا بد أن تعلم أن الله تعالى ما أمرك بأمر إلا لمصلحتك، وما نهاك عن شيء إلا حتى تسلم من التبعات ومن المفاسد. فهذا الصوم العظيم ما الفائدة منه؟ في أحد يحسن العربية؟ في أحد يحسن العربية أو قلة؟ أجل أسألكم أنت عبيد الله وسام. المصلحة من الصوم سر عظيم من أسرار الصوم، وهو التقوى، لعلكم تتقون. نتقي ماذا؟ نتقي الله عز وجل، نتقي الأخلاق السيئة، ونتقي الأخلاط وما يأكله الإنسان من الأمور الرديئة، ويتقي النار. إذا كان صوم يوم من أيام الله عز وجل في سبيل الله من أيام النفل، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، هذا وهو صوم نفل. فما بالكم بصوم رمضان؟ فهو بلا شك تقوى بيننا وبين النار، تقوى من قلوبنا لله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ومن حكم الصوم وأسراره الاهتمام بالوقت. تكتب هذا الشيء، الاهتمام بالوقت. لو تأملنا في أركان الإسلام نجد أن الصلاة مربوطة بالوقت، والصوم مربوط بالوقت، والزكاة كل سنة على حسب مالك، والحج كذلك. ونفس الحج مؤقت بمواقيت زمانية ومكانية. لكن الكلام الآن عن الصوم. لو أن الشخص صام جميع النهار 20 ساعة ثم قبل الأذان بدقيقتين أو ب3 أكل، هل يكون له أجر؟ الجواب لا، ليس له أجر. ومثل ذلك لو أن الإنسان قال بدلا من أن أصوم في الشتاء 4 ساعات أو 5 ساعات رمضان، لأنه يتقلب على فصول العام، لو قال سأنقله إلى الصيف أكثر أجر، ولم يصم في رمضان، نقل صوم رمضان إلى غيره قبل أو بعد بلا سبب، فلا يقبله الله. فالأمر مربوط بالوقت، فبناء عليه يهتم الإنسان بالوقت في المواعيد. ومن صفات المسلم ومن أخلاقه الفاضلة الاهتمام بالمواقيت وبالوقت والحرص عليه واحترام أوقات الآخرين. وإذا أعطى موعدا يكون عند موعده، وإذا تكلم عن شيء أو وعد بموعد يأتي على الوقت، كما أثنى الله عز وجل على إسماعيل عليه السلام حيث قال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هو رسول نبي أعظم،
لكن من أهم صفاته صادق الوعد. هذا من سر من أسرار الصوم فيما يتعلق بالوقت. السر الأخير أو الثاني، ثم نختم بالثالث. الثاني التغير. يتغير الكون الآن، تفتح أبواب الجنة وتصفد الشياطين وتغلق أبواب النار، ويتغير لك الوقت والتعامل، والنفسية تتغير، والنفوس تكون منشرحة، والإنسان مبتسم ما شاء الله، مبتسم في رمضان لأنه صائم ويفرح بفضل الله. والحسنات، عداد الحسنات يمشي إذا كنت صائما وفي مجلس ذكر كما في هذا المجلس، أو إذا كنت في مكان عبادة كما في المسجد. هذا كله من التغير الحاصل. وإذا دعا الصائم قبل صومه. وأذكركم بالدعاء آخر الوقت، هي آخر ساعة بالجمعة، لكن نترك لكم مجال إن شاء الله آخر 5 دقائق تستقبلون القبلة وتدعون دعاء يعتقد الإنسان يقينا أن الله عز وجل سيستجيب دعاءه. التنبيه الأخير أو السر الأخير من أسرار الصوم، وهو المتعلق بوحدة الأمة واجتماع المسلمين. فالله تعالى جمع قلوب الصحابة من عدة بلاد، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وكذلك نجتمع في الصلاة، ألا يوجد جميع الجنسيات في الصف الواحد؟ ألا يوجد في الحج جميع الجنسيات من العرب وغير العرب، من كل بلاد الإسلام ومن غير بلاد الإسلام؟ كل مسلم يلبس لباسا واحدا، الإزار والرداء، ويقول لبيك اللهم لبيك، ويعمل جميع الأعمال، ويقفون في عرفة. وأنا أضرب الأمثلة بالحج لأني تذكرت الحج، تذكرت حملات الحج ما شاء الله بهذا الترتيب المميز. فهذه الأمة يجمعها الله عز وجل في اجتماعات كثيرة في الصلاة. مش غيرها أيضا. متى نجتمع يا أسام عبيد الله؟ نجتمع في الصلاة، وأيضا في الحج والصوم والزكاة لجمع القلوب، يؤخذ المال من الغني ويعطى الفقير. وكذلك نجتمع في صلاة الاستسقاء والكسوف والعيدين. وحثت الشريعة على تقريب القلوب، بل يجوز للإنسان يدفع المال لأجل أن يصلح بين شخصين ثم يعطى من الزكاة، كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فهذا يدل على. وأيضا في الصوم نصوم بصفة واحدة بطريقة واحدة، نبدأ بالتمر أو بالرطب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونصلي صلاة واحدة، ونصوم شهرا واحدا. كل هذا أمر موحد. فنحن نأتي بعبادة واحدة، ونتبع رسولا واحدا اللهم صل وسلم عليه، ونتبع دينا واحدا، ونعبد ربا واحدا. ولواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. جزا الله شيخنا عبد السلام العويري خير الجزاء لكلمته الإرشادية والتوجيهية للجالية البنغالية، فنشكره شكرا جزيلا، ونسأل الله أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته، اللهم آمين। যাবতীয় প্রশংসা গুণগান সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি একটু আগেই একজন আরবি বড় শায়েখের কাছ থেকে আমাদেরকে কিছু কথা শোনার তৌফিক দিলেন। তাই মহান রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে। সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ, শায়েখ যে আলোচনাগুলো করেছেন
আমরা মোটামুটি এই আলোচনাগুলো 2 আপনাদের সামনে রোজার মাসে এগুলো অলরেডি হয়েছে, হয়তো আরবি ভাষা তাই আপনারা বুঝতে পারেননি, কিন্তু আলোচনাগুলো আমরা অলরেডি করেছি। তিনি আলোচনার শুরুতে আপনাদেরকে সালাম দিয়েছেন, তারপরে সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে সালাত ও সালাম পেশ করে তার আলোচনা শুরু করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে যত আদেশ করেছেন, যত আদেশ আল্লাহ ও রাসূল আমাদেরকে করেছেন, ওই সমস্ত আদেশে আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। যত আদেশ আমাদেরকে করা হয়েছে, নামাজ পড়তে বলা হয়েছে, রোজা রাখতে বলা হয়েছে, যাকাত প্রদান করতে বলা হয়েছে, অন্যান্য আরো বিষয় আছে, যে বিষয়ের আদেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেখানে আমাদের জন্য কি রয়েছে? কল্যাণ আছে, আমাদের ভালো আছে, আমাদের জন্য উপকার রয়েছে। তাই আল্লাহ ও রাসূল সে সকল বিষয়ে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। এটা আপনি নিশ্চিত জানেন এবং মানেন যে আল্লাহ ও রাসূলের সকল আদেশে আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর যত নিষেধ করা হয়েছে সবগুলোতে অকল্যাণ আছে। আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যত নিষেধ করেছেন সেগুলোতে আমাদের জন্য কি আছে? অকল্যাণ আছে। একটু শুনতে হয়তো খারাপ শোনাবে, তারপরে একটা ঘটনা আমি বলি। আমি যখন ছোট ক্লাসে পড়ি, ক্লাস 7-এ বুলুগুল মারাম যে কিতাবটি আছে, ওই বুলুগুল মারামের ক্লাস যখন করি তখন উস্তাদ আমাকে পড়ালেন, আমাদেরকে পড়াতে গিয়ে বললেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে তখন যেন সে তার 2 হাত 3 বার ধৌত করে নেয়, কারণ ফাইন্নাহু লা ইয়াদরি আইনা বাতাত ইয়াদুহু, কারণ সে জানে না যে তার 2 হাত রাত্রে কোথায় ছিল, নাকে ঢুকেছে, মুখে ঢুকেছে, পেশাব পায়খানা রাস্তায় গেছে, কোথায় গেছে সেটা কি আমরা জানি? ঘুমের সময় হাত কোথায় গেছে আমরা জানি না। অতএব পেশাব পায়খানা রাস্তা এগুলো ভালো জায়গা না, এগুলোতে গেলে হাত পরিষ্কার করাই উচিত। আর এই কথাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তার হাদিসে। তখন এক লোক বাড়াবাড়ি করলো এবং সে বলল যে আমি এটা করব না, দেখি তো আমার কি হয়। তো দেখা গেল যে একদিন সে ঘুম থেকে জেগে দেখছে তার আঙ্গুল তার পিছনের রাস্তায় চলে গেছে। বলছিলাম খারাপ শোনাই, কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয় যে আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিলেন যে তোর হাত যদি তুই না ধুইস তাহলে পচা সহ তোকে খেতে হবে। সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ, যত আদেশ আছে সবগুলোতে কল্যাণ আছে, ইলাহি আদেশ সেগুলোতে কল্যাণ আছে, নিষেধে অকল্যাণ আছে, সেখানে আমাদের জন্য খারাপই আছে, দরার আছে, এই জন্যই আমাদেরকে সেগুলো থেকে নিষেধ করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে একটা বিষয় নিয়ে মিডিয়াতে খুব প্রচার চলছে এবং অপপ্রচারও চলছে, সেটা হলো নারী বিষয়ক একটা বিষয় কথা, যা মুফতি শফি আহমদ বা আল্লামা শফি সাহেব বলেছেন। তো এটাই নিশ্চিত বিষয়, যদিও ভাষার তারতম্য আছে, যে নারী ও পুরুষের মাঝে আল্লাহ তাআলা পরস্পর আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন কিনা বলেন তো? অবশ্যই আকর্ষণ আছে। নারী ও পুরুষ একজন আরেকজনের প্রতি কি হয়? আকর্ষিত হয়। এদেরকে যদি অবলীলায় ছেড়ে দেওয়া হয় বা এমনি ছেড়ে দেওয়া হয়, লাগামহীন ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সমাজের অবস্থা ঠিক থাকবে না। যার অবস্থা হয়েছে আমাদের দেশে, আপনি আপনার মেয়েকে, আপনার বোনকে আদরে অনেক খরচ টরচ দিয়ে লেখাপড়া করাচ্ছেন, আপনি 20 বছর ধরে যার পিছনে খাটলেন, সহশিক্ষা এবং সব জায়গাতেই সহ অবস্থান থাকার কারণে প্রেম ভালোবাসা হলো, আপনার 20 বছরের পরিশ্রম, আপনি একটা মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ালেন, হঠাৎ করে একদিন শুনলেন আপনার মেয়ে এত আদর করে আপনি মানুষ করছেন, অথবা আপনার বোন আর টাকা পয়সা পরিশ্রম করে আপনি অর্জন করে উপার্জন করে তাকে ভবিষ্যৎ সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য লেখাপড়া করাচ্ছেন, হঠাৎ একদিন শুনলেন যে ওই যে আমাদের যে সহ অবস্থান লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে দেখলেন একদিন উধাও হয়ে গেছে। এটা কি আমাদের জন্য ভালো না? এটা আমাদের জন্য অকল্যাণ। এই জন্য শরীয়ত আমাদেরকে পর্দার বিধান দিয়েছে, যে পর্দার বিধান কায়েম করো সমাজে, দেখবে পুরুষ পুরুষের জায়গায় থাকবে, নারী নারীর জায়গায় থাকবে। এর অর্থ এই নয় যে নারী চাকরি করতে পারবে না। এদেশের নারীরা চাকরি করে না, এদেশের নারীরা যে বেতন পায় আমরা সে বেতন পাই না।
এদেশে নারীদের চাকরির ব্যবস্থা আছে, আমাদের দেশেও করা সম্ভব। নারীরা নারীদেরকে শিক্ষা দিবে, এতে সমস্যার কি আছে? নারীদের জন্য আলাদা বিভাগ তৈরি করুন, সে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি ওই ছাগলকে ছেড়ে দিবেন নেকড়ের মাঝে, নেকড়ে তো ছাগলকে খেয়ে শেষ করবে, এটাই স্বাভাবিক। এজন্য পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে, যাতে করে পুরুষের যে আপনার কুদৃষ্টি, সেখান থেকে নারী নিজেকে হেফাজত করতে পারে, এবং সাথে সাথে যে জেনা, ব্যভিচার, অন্যায়, অনাচার সমাজে বয়ে যাচ্ছে এখন আমাদের, সেগুলো থেকে সমাজ সুরক্ষিত হতে পারে। প্রথমে উনি বলছিলেন যে যত আদেশ আছে আল্লাহর এবং রাসূলের, সেগুলোতে আমাদের জন্য কল্যাণ আছে, যেগুলো নিষেধ করেছেন সেগুলোতে আমাদের জন্য মাফসাদা, ক্ষতি রয়েছে, এবং সেই ক্ষতি হয় দুনিয়াতে হবে, না হয় কবরে হবে, না হলে পরকালে হবে। এক জায়গায় না এক জায়গায় এই ক্ষতি হবেই হবে। দুনিয়াতে যত বিপদ আপদ আমরা দেখছি, মনে করছেন কি এই দুনিয়ার বিপদ আপদ গুলো এমনি এমনি আসে? মহান রব্বুল আলামিন বলছেন, ওমা আসাবাতকুম মিন মুসিবাতিন ফাবিমা কাসাবাত আইদিকুম। দুনিয়ার যে বালা মুসিবত আসে, এগুলো আমাদের কৃতকর্মের কারণে আসে। আমরা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে চলি, বিরোধী কাজ করি, ফলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শাস্তি দেন। মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে শাস্তি দেন এজন্য যাতে আমরা লাইনে আসি। ছোট বাচ্চাদেরকে মারার ব্যবস্থা কেন করে লেখাপড়ার সময়? কারণ একবারে দিলে আবার সে সোজা পথে আসবে। যদি এই শাস্তিগুলো দিয়েও সোজা পথে কেউ না আসে, তাহলে পরকালে তার জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ, অতএব যেই কাজগুলো থেকে আল্লাহ ও রাসূল নিষেধ করেছেন, সেই কাজগুলোর ক্ষতি হয় দুনিয়াতে অনুভব করবেন। অনেক লোক খারাপ অভ্যাসে জড়িত, ফলে দেখা যাচ্ছে নিজের জীবন, ভবিষ্যৎ, যে যৌবন, সেটা নষ্ট করে। পরবর্তীতে দেখা যায় যে বিয়ে করতে ভয় পায়। এরকম অনেক টেলিফোন আমাদের কাছে আসে। তো এই কাজগুলো থেকে যদি ইসলাম, এই ব্যাপারগুলোতে যদি ইসলাম মানা হতো, তাহলে তার যৌবন নষ্ট হতো না। আরো অনেক অনেক ক্ষতি আছে, যেগুলো হয়তো এই সংক্ষিপ্ত সময় বলা সম্ভব নয়। তারপরে যেই রোজা আমরা এখন রাখছি, এই রোজাতেও আমাদের জন্য উপকার আছে, আমাদের জন্য মাসলাহাত আছে, আমাদের জন্য কল্যাণ আছে। এই জন্যই মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে রোজা দিয়েছেন এবং আমাদের উপরে এই রোজা ফরজ করেছেন। তার মধ্যে এক নাম্বার, এগুলো আমি বলেছি আগেই যে আমরা আপনাদের সামনে আলোচনাগুলো করেছি, এক নাম্বার রোজার উপকার হলো তাকওয়া অর্জন করা। রোজা রেখে আমরা তাকওয়া, আল্লাহর ভয় অর্জন করি। আল্লাহর ভয়টা এমন এক জিনিস, যে ভয় থাকলে মানুষ কোরআন ও সহিহ হাদিস মেনে চলবে এবং যেগুলো নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো থেকে বিরত থাকবে। আর এই দুটা হলেই দুনিয়াতে মানুষ সবচাইতে সুন্দর জীবন যাপন করতে পারবে, পরকালে মহান রব্বুল আলামিনের জান্নাত লাভ করতে পারবে। এটা গেল এক নাম্বার। দুই নাম্বার হচ্ছে আপনি জাহান্নাম থেকেও নাজাত পাবেন, মুক্তি পাবেন। রোজার শিক্ষা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, মান সামা ইয়াওমান ফি সাবিলিল্লাহি বা'দাল্লাহু ওয়াজহাহু আনিন নারি 70 খরিফান। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন রোজা রাখে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে 70 বছরের দূরত্বে নিয়ে যান। সুবহানাল্লাহ। তাহলে সেই রোজা যদি হয় ফরজ রোজা, নাজাত পাওয়া যাবে না? অবশ্যই নাজাত পাওয়া যাবে। আর তাকওয়ার কথা বলতে গিয়ে উনি বলেছেন যে আমরা যত কাজই করি, এই কাজগুলোর পিছনে যেই মহত্ব লুকিয়ে আছে তা হলো তাকওয়া অর্জন। তাকওয়াটাই মহান রব্বুল আলামিন দেখেন। এর আগেও আমরা বলেছি, আল্লাহ কোরআনে বলছেন যে ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম, তোমাদের মধ্যে মহান রব্বুল আলামিনের কাছে সবচাইতে সম্মানী ব্যক্তি সেই যার তাকওয়া বেশি, পরহেজগারিতা বেশি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন? কোরআনের সাথে হাদিসের কত মিল। উনি বলছেন যে লা ফাদলা লি আরাবিয়্যিন আলা আজামিয়্যিন ইল্লা বিত্তাকওয়া। কেউ আরবি ভাষী লোক বলে সে মর্যাদাবান বেশি, আর আপনি বাংলা ভাষী বলে আপনার মর্যাদা নেই, না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন লা ফাদলা লি আরাবিয়্যিন আলা আজামিয়্যিন ইল্লা বিত্তাকওয়া। আরবি ব্যক্তি আজমির উপরে, অনারবের উপরে যদি ফজিলত পেতে হয়, মর্যাদাবান হতে হয়, তাহলে তাকওয়া দিয়েই তাকে মর্যাদাবান হতে হবে। ওই ন্যাশনালিটি দিয়ে কোনো লাভ হবে না।
সৌদি আরবের লোক হয়েছে বলে জান্নাত ফ্রি হয়ে গেছে, না, এমনটি নয়। বরং মানদণ্ড কিসের? তাকওয়ার, পরহেজগারিতার। মহান রব্বুল আলামিন বলছেন, লা ইয়ানালাল্লাহু লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিন ইয়ানালুহুত তাকওয়া মিনকুম। লা ইয়ানালাল্লাহু লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা। আমরা যে কুরবানি করি, এই সামনে আসছে ঈদুল ফিতর, তারপরে আসবে ঈদুল আযহা। এই ঈদুল আযহাতে আমরা যে কুরবানি করি, কুরবানির রক্ত গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। লা ইয়ানালাল্লাহু, আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। কি পৌঁছে না? লুহুমুহা, কুরবানির গোশত, ওয়ালা দিমাউহা, কুরবানির রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। কি পৌঁছে আল্লাহর কাছে? ওয়ালাকিন ইয়ানালুহুত তাকওয়া মিনকুম, আমাদের থেকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে আমাদের তাকওয়া, পরহেজগারিতা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানি করলাম, না গোশত খাওয়ার জন্য কুরবানি করলাম, না মানুষ দেখানোর জন্য কুরবানি করলাম, এগুলোর মধ্যে আল্লাহ দেখতে চান যে তাকওয়া বা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা কুরবানি করেছি কি না। সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ, তাহলে তাকওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা অর্জিত হলে মানুষ দুনিয়ার বুকে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত অর্জন করতে পারে। 2 নাম্বার, রোজার শিক্ষা হলো আল ইহতিমামু বিল ওয়াক্ত, সময়ের গুরুত্ব দেওয়া। রমজান যখন আসে, আমরা ফজরের আজান হলো কিনা, ফজরের আজান হলে আর খাওয়া যাবে না, আবার অপেক্ষা করি ইফতারের সময় মাগরিবের আজান হচ্ছে কিনা। যখনই মাগরিবের আজান হবে তখনই আমরা কি করব? ইফতার করব। আরো আগে রমজান মাস এসেছে কিনা, চাঁদ দেখা গেল কিনা, তখন থেকে সময়ের আমাদের কি হয়? গুরুত্ব শুরু হয়। আবার শাওয়াল মাসেও আমরা খোঁজ খবর রাখি, 29শে রমাদান যখন হয়ে গেল, শাওয়াল মাসে চাঁদ দেখা গেল কি না। যদি চাঁদ দেখা যায় তাহলে আমরা কি করব? ওই দিন থেকে রোজা ছেড়ে দেব, না হলে পরের দিনও আমাদেরকে রোজা রাখতে হবে। আবার এই যে আপনি 12 ঘন্টা বা 13 ঘন্টা কতক্ষণ রোজা রাখছেন, এই সময়ে সময়ের গুরুত্ব দিচ্ছেন, আবার তারাবির নামাজ পড়ছেন, তারপর আপনার ডিউটিতে যাচ্ছেন, এই যে বিভিন্ন সময়কে গুরুত্ব আমরা দিচ্ছি, এটা রমজানের অন্যতম একটা শিক্ষা। যেইভাবে আপনি রমজানের সময়ের গুরুত্ব দিচ্ছেন, অন্য সময়েও এই সময়কে গুরুত্ব দিতে হবে। কিয়ামতের দিন বান্দা যখন আল্লাহর সামনে হাজির হবেন, তখন তাকে 5টা, আর এক রিওয়ায়াতে আছে 4টা, তো এই 4টা বা 5টা প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত সামনে যেতে দেওয়া হবে না, এক পাও লড়তে দেওয়া হবে না। তার মধ্যে 2টা প্রশ্ন থাকবে বয়স সম্পর্কে, সময় সম্পর্কে। একটা থাকবে তার যৌবনকাল সম্পর্কে, ওয়ান শাবাবিহি ফিমা আবলাহু, যৌবনকালকে কোন পথে ব্যয় করেছে। আর একটা থাকবে আন উমরিহি ফিমা আফনাহু, তার পুরা বয়সটাকে কোন পথে ব্যয় করেছে। একটা হবে পুরা বয়স, এটাও তো একটা সময় না। যেদিন থেকে জন্ম নিয়েছি সেদিন থেকে আমার বয়স কমে, বয়স বাড়ে না। বয়স দুনিয়াতে আমি আস্তে আস্তে বড় হই, কিন্তু আমার বয়স কি হয়? বয়স কমতে থাকে। আপনার 50 বছর 60 বছর বয়স আছে, 1 বছর গেল মানে 50 থেকে 1 কমলো 49 বছর, আর আপনার টাইম আর 1 বছর কমলো আর 40 বছর। এইভাবে বয়স আমাদের কি হয়? কমতেই থাকে। প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ, কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে 5টা প্রশ্নের উত্তর না দিলে অগ্রসর হওয়া যাবে না। তার মধ্যে 2টি প্রশ্ন হবে এই সময় সম্পর্কে, একটা হলো পুরা বয়স সম্পর্কে, আর একটা হলো যৌবনকাল সম্পর্কে। বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হবে যে তুমি তোমার বয়সকে ও যৌবনকালকে কোন পথে ব্যয় করেছো। যদি আল্লাহর ইবাদতের পথে ব্যয় করি তো আলহামদুলিল্লাহ, না হলে সর্বনাশের কোনো শেষ থাকবে না। খেয়াল করে দেখুন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মহান রব্বুল আলামিন তার আরশের ছায়ার নিচে 7 প্রকার লোককে স্থান দিবেন। কয় প্রকার? 7 প্রকার লোককে। তার মধ্যে 1 প্রকার লোক থাকবে ওয়াশাবুন নাশা ফি ইবাদাতিল্লাহ, ওই যুবক যে যুবক তার যৌবনকালকে আল্লাহর রাস্তায় কাটিয়েছে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে যৌবনকাল পার করেছে, মদ, বিড়ি, সিগারেট, অশ্লীল ছবি, বেহায়াপনা ইত্যাদিতে কাটায়নি। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, অন্যের কল্যাণ, অন্যকে দাওয়াত দেওয়া ইত্যাদি এ সকল কাজে সে তার সময়কে ব্যয় করেছে। তাহলে ওই যুবক কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাবেন, যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর অন্য কোনো ছায়া
থাকবে না, কঠিন অবস্থা হবে। সেই দিন এই যুবক তার যৌবনকালকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার কারণে সে জান্নাতের ছায়া, আরশের ছায়ায় স্থান পাবেন। সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ, আসুন সময়কে কাজে লাগাই। রমজানে যেরকম সময়কে দিনের পথে কাজে লাগাচ্ছে, অনেক লোক আছে রমজানে নামাজ পড়ে, রমজানের পরে নামাজ ছেড়ে দেয়। না ভাই, এটা করা যাবে না। রমজানে যেরকম 5 টাইম আপনি নামাজ পড়ছেন, রমজানের পরও আপনার উপরে এই নামাজ ফরজ, ওই সময়েও আপনাকে 5 ওয়াক্ত নামাজই পড়তে হবে। যদি কেউ রাতের বেলা রোজা রাখে, রোজা হবে? রোজা হবে না। দিনের বেলায় তাকে রোজা রাখতে হবে, রাখতে হবে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তো কেউ যদি এখন সূর্য ওঠার পর থেকে রোজা রাখে, চলবে না? চলবে না। অতএব সময়ের গুরুত্ব রোজা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়। 3 নাম্বার হচ্ছে যে তাগয়িরু হালাতিন নাস। এই রমজান আসলে সকলের অবস্থা চেঞ্জ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলাও কিছু চেঞ্জ, পরিবর্তন নিয়ে আসেন। জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়। মানুষের অবস্থাও কি হয়? চেঞ্জ হয়। এদেশে ডিউটি কমে যায় কিনা বলেন তো? রোজাতে ডিউটি কম করা হয়? জি, আমাদের এখানে এই সৌদি আরবে ডিউটি কম করা হয়। আবার কি বলছে যে আপনার মানুষেরাও ইবাদত বন্দিগের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং নিজেরাও একটা নিজেদের আমলের ভিতরে চেঞ্জ, পরিবর্তন নিয়ে আসেন। অতএব এই পরিবর্তন শুধু রমজানে আনলেই চলবে না, অন্য সময়েও আমার ভিতরে কোরআন ও ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সে তৌফিক দান করেন, আল্লাহুম্মা আমিন। তারপরে উনি বলেছেন যে রোজার পূর্ব মুহূর্তে আমরা কেউ যেন আল্লাহর কাছে দোয়া করতে না ভুলি। বিশেষ করে আজকে শুক্রবার এবং আসরের পরে বিশেষ করে একটা সময় রয়েছে, যে সময় বান্দা আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ সেটা কবুল করেন। প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ, 4 নাম্বার শিক্ষা উনি বলছেন ওয়াহদাতুল উম্মাহ ওয়াল উম্মাহ আল ইসলামিয়্যা ওয়াল মুসলিমিন। মুসলমানদের ঐক্য এই রমজান আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। হজ মুসলমানদেরকে ঐক্য শিক্ষা দেয়। জুমার দিবসের জুমার নামাজ মুসলমানদেরকে ঐক্য শিক্ষা দেয়। আজকে আমরা সবাই এখানে একত্রিত হয়েছি, একটা আপনার ওয়াসিলা মাধ্যম বা একটা বিষয় আমাদেরকে একত্রিত করেছে। আমরা সবাই রোজাদার, আমরা সবাই এখানে কি হয়েছি? একত্রিত হয়েছি, রোজাদার আমরা। এই জন্য তো রোজা আমাদেরকে একত্রিত করছে। নামাজে আমরা একত্রিত হই, নামাজ আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধের শিক্ষা দেয়। অতএব এত শিক্ষা থাকার সত্ত্বেও কেন আমরা যেন রোজা চলে গেলে আবার বিভিন্ন মতে এবং বিভিন্ন পথে চলি, সেটা বুঝে আসে না। তাই আসুন রোজার শিক্ষাকে আমাদের মাঝে কাজে লাগাই এবং আমরা মুসলমানরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। শেষে উনি বলেছেন যে যারা গরিব ও মিসকিন আছে তাদের যে কষ্ট সেটা আমরা অনুভব করতে পারি এই রোজার মাধ্যমে। সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ, গরিব মিসকিনদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। নেটে একটা আমাদের প্রশ্ন এসেছে যে কেউ রোজা রেখে খাবারের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে কিনা। জি, যদি কেউ খাবার তৈরি করেন তাহলে খাবারের স্বাদ চাকতে পারেন, তবে এটা গিলবে না। জিহ্বাতে নিয়ে টেস্টটা অনুভব করে সাথে সাথে এটা আবার ছেড়ে দিবে। বুঝে আসছে? আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে অনেক সময় দেখা যায় অনেক লোক ইফতার, অনেক লোক ফজরের সময় নামাজে আসে, ফজরের জামাত শুরু হয়ে গেছে, এরপরও দেখা যায় কি হয়েছে, উনি সুন্নাত পড়া শুরু করেছেন। না ভাই, এই সুন্নাত পড়া এখন আপনার জন্য জায়েজ নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইযা উকিমাতিস সালাহ ফালা সালাতা ইল্লাল মাকতুবা। যখন ইকামত হয়ে যায় ফরজ নামাজ ছাড়া আর কোনো নামাজ নেই। অতএব আপনি যখন এসেছেন আর ফরজ নামাজ শুরু হয়ে গেছে, ফজর নামাজ, ফজরের ফরজ শুরু হয়ে গেছে, আপনি ফজরের ফরজে যোগ দেন, জামাতে যোগ দেন, জামাতের সাথে নামাজ পড়ুন, তারপরে আপনার ছুটে যাওয়া সুন্নাত আদায় করুন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একজন লোক জামাতে নামাজ আদায় করলেন ফজরের, তারপরে উনি আবার 2 রাকাত সুন্নাত নামাজ পড়া শুরু করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিসের নামাজ এটা? তুমি কি ফজরের নামাজ 2 বার পড়ো নাকি? উনি বললেন যে না, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার আগের 2 রাকাত সুন্নাত ছুটে গেছিল, আমি এটা আদায় করছি। উনি তখন তাকে কিছু না বলে চলে গেলেন। ইকরার তাকরীরি হাদিস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করেননি। অতএব কারো যদি সুন্নাত আগে ছুটে যায় তাহলে ফজরের পরে সে আদায় করে নেবে, কিন্তু আগে তড়িঘড়ি করে আপনাকে আদায় করতেই হবে না, এটা ঠিক নয় এবং এটা করলে গুনাহগার হবে, কারণ ওদিকে ফরজ চলে যাচ্ছে। সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ, আশা করি কোরআন ও সহিহ হাদিস মোতাবেক জীবন গড়ার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ তৌফিক দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। জি, আমরা এখানে বেশ কিছু কথা বলেছি যে রোজার শিক্ষা প্রায় 5টি উনি উল্লেখ করেছেন। 2টি শিক্ষা উল্লেখ করবেন কে? যে কথাগুলো বলা হয়েছে তার মধ্যে 2টি শিক্ষা উল্লেখ করবেন। জি, একটু আগে আসেন। জি, একটা হচ্ছে সময়ের গুরুত্ব,
জি, সুন্দর হয়েছে, উত্তর সঠিক হয়েছে, আপনি পুরস্কার নিয়ে যান। যে আরো বাকি থাকলো 3টি, কে বলবেন? বাকি আরো 3টা আছে, আপনি বলবেন? হাত তুলছিলেন নাকি? জি বলেন, আপনি ওইখানে আগে আসেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, রোজার শিক্ষা বলেন, রোজার শিক্ষা কি? উনি 2টা বলেছেন, গরিব মিসকিনদের দুঃখ দুর্দশা বোঝা যায়, আর আরেকটা উনি বলেছেন কি, তাকওয়া। তাকওয়া মনে হয় উনি বলেছেন সময়ের গুরুত্ব বলেছেন, আপনি তাকওয়া বলেন। জি, আরো 2টা আছে। কই হলো? জি, পুরস্কার নিয়ে যান আপনি। মুসলিম উম্মার ঐক্য শিক্ষা দেয় রমাজান। আমরা একই সময়ে এই যে এতগুলো লোক এবং আরো অন্যান্য জায়গায় সব লোক একত্রিত হয়েছি, আমরা একসাথে রোজা রাখছি, একসাথে ইফতার করছি। জি, ইসলামের স্তম্ভ কয়টি ও কি কি? ইসলামের স্তম্ভ কয়টি ও কি কি? জি, এই ভাই আসেন, এদিকে আসেন। 5টি কি কি বলেন? কই আর না হয়নি, রমজান সহ আপনার 4টা হয়েছে। ধরেন, নিয়ে যান। উনি উত্তর পুরা দিতে পারেন, নিয়ে যান। জি, আপনি আসেন। মুসলমানদের কি অবস্থা? ইসলামের 5টা রুকন আমরা জানি না। কলেমা কি জিনিস? হ্যাঁ, নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ। তবে যাকাত আগে, যাকাত 3 নাম্বার। জি, উত্তর সঠিক হয়েছে। কালেমায়ে তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদান 2 নাম্বার, নামাজ 3 নাম্বার, যাকাত 4 নাম্বার, রোজা 5 নাম্বার, হজ। এই 5টা হলো ইসলামের রুকন, পিলার। এর যে কোনো একটা যদি কেউ বাদ দিয়ে দেয় তাহলে সে ইসলাম ভঙ্গ করে ফেললো। জি, একজন ভাই মারা গেছেন, দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ যেন তার ভুল ত্রুটি মাফ করেন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ তাকে, আপনাকে তাকে করবেন না। জি, এই বলে আজকের আলোচনা শেষ করছি। মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম।